प्रभूच्या थोर नावामध्ये आम्ही तुम्हाला US मधून जे प्रभूचे लोक आहेत त्यांच्याकडून सलाम सांगतो. सोबत आजचा सकाळचा दिवस आपल्या संध्याकाळचा दिवस आपल्याकरता चांगला जावं अशी प्रभूकडे प्रार्थना. One of the bases of our study today is again reminding ourselves that the Lord Jesus in Mark's gospel said he chose 12 that they might be with him and that he might send them forth. आणि आपण मार्काच्या 12व्या अध्यायातून आज आपण जसं पाहिलं पूर्वी पण प्रभू येशूने 12 लोकांना निवडलं आणि त्यांना त्याच्या सेवा कार्यकर्ता पाठवलं. And he chose the 12 in order that they might be disciples, that is, learners from him during that time before he sent them forth. आणि प्रभूने त्या 12 लोकांना याकरता निवडलं की त्यांनी त्याच्यापासून शिकावं, त्यांनी त्याचे शिष्य व्हावं आणि त्यांनी त्याच्या मळ्यामध्ये जाऊन काम करावं. And so we looked at 7 gifts that the Lord Jesus gave to his disciples in order that they might be effective in their ministry of representing him and proclaiming him in the world. आणि त्याने त्याच्या शिष्यांना ज्या 7 देणग्या दिल्या की ज्याच्याद्वारे ते त्याचं नाव जगामध्ये घोषणा करण्याकरता तयार होतील त्याविषयी आपण शिकत होतो. In our last study, we looked at 7 aspects that transform us by the word of God. आणि देवाच्या वचनातून 7 मुद्दे आपण पाहिले ज्याच्याद्वारे आपलं परिवर्तन होत जाते. So as preachers of the gospel, we should be agents of change in the lives of people around us. आणि देवाच्या वचनाचे सेवक या नात्याने आपण इतरांच्या जीवनामध्ये बदल कसा होईल त्याकरता आपण कार्य करणारे त्याचे लोक असलं पाहिजे. And one of the greatest tools that God gives to us in order to produce that change is the Word of God, and the other is the Holy Spirit. आणि देव आम्हाला ह्या बदल लोकांच्या जीवनामध्ये घडून आणण्याकरता जे 2 महत्वाच्या गोष्टी देतो ते म्हणजे देवाचं पवित्र वचन आणि देवाचा पवित्र आत्मा. So as we come to a study of the Bible like this, we must ask ourselves, am I willing to be changed by the Word of God and by the Holy Spirit? तर मग अशा प्रकारे आपण शास्त्र अभ्यास करतो त्यावेळेस आपण स्वतःला प्रश्न विचारला पाहिजे की देवाच्या वचनाने देवाच्या पवित्र आत्म्याने माझ्यामध्ये बदल घडून आणावा याकरता मी तयार आहे काय. And so as we study the Word of God, we realize as we obey and we import the truths of God's Word into our life, God builds into our life a change from looking like Adam and looking like the world to looking like the Lord Jesus Christ. आणि जसं आपण देवाचं वचन ऐकतो आणि आपण ते आपल्या जीवनामध्ये घेतो आणि ते आज्ञापालन करतो तसं तसं आपल्यामध्ये आपण जे पूर्वी आदामाच्या स्वरूपाचे होतो त्याच्यातून निघून आपण ख्रिस्तासारखे व्हायला लागतो, आपलं परिवर्तन होत जाते. And we can ask the question, why did the Lord Jesus Christ come? आणि आपण प्रश्न विचारतो की प्रभू येशू ख्रिस्त का आला बरे. And we can understand that question and answer that question from the Word of God, that the Lord Jesus Christ came into this world in order to make an invisible God visible in terms of his life and to make an invisible Father visible in terms of his life. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जगामध्ये आला त्याचं मुख्य कारण म्हणजे न दिसणारा देव त्याचं जीवन कसं आहे किंवा न दिसणारा स्वर्गीय पिता याचं जीवन कसं आहे हे आपल्याला कळावे. As we consider this Christmas season, we are glad to ask the question, why did he come? Why did the Lord Jesus Christ come in the flesh? And we answer that question by reminding ourselves that God sent the Savior into the world to conform us to the image of Christ. सध्या नाताळाचे दिवस आहेत आणि आपण सगळ्यांनी आपला स्वतःला प्रश्न विचारला पाहिजे की प्रभू येशू ख्रिस्त देह धारण करून या जगामध्ये का आला, आणि त्याचं उत्तर आपल्याला असं आढळेल की आपण ख्रिस्तासारखं किंवा देवाच्या स्वभावासारखं आपण व्हावं. And so if we ask the question, why did the Lord Jesus Christ come? We must ask the question for ourselves, why am I here?
आणि जर आपण हा प्रश्न विचारला की प्रभू येशू का आला, तर आपण स्वतःला देखील हा प्रश्न विचारला पाहिजे की मी इथे का आहे? And the upper room discourse deals with the answer to these questions, both why the Lord Jesus Christ came and why we are left here in the world after we have believed the gospel. आणि जर आपण माडीवरच्या खोलीमध्ये प्रभूने जो उपदेश केला त्याचा जर आपण अभ्यास केला तर आपणास असं लक्षात येईल की प्रभू येशू ख्रिस्त जगामध्ये का आला आणि त्याने आपल्याला जगामध्ये ठेवून तो का गेलाय बरे. I have suggested that the 5 chapters in John 13 through 17 explains to us how God, in the person of the Lord Jesus, dealt with the needs of the 12 apostles or disciples. आणि योहानाच्या 13 ते 17 अध्यायामधून आपण पाहिलं किंवा आपण शिकतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याचे जे 12 शिष्य होते ते जगामध्ये असताना त्यांची गरज कशी पुरवली. In chapter 13, I suggested to you that the Lord Jesus speaks to his disciples as students in school and they're learning new words. आणि आपण योहानाच्या 13व्या अध्यायातून पाहिलं, तुम्हाला मी सांगितलं की प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या शिष्यांना जणू काय ते विद्यार्थी आहेत, त्यांनी या जगामध्ये त्यांनी कसं शिकावं हे त्यांना तो सांगत आहे, शिकवत आहे. Am I, as a disciple of the Lord Jesus Christ, am I learning new words today that are going to transform my mind and manifest those things in my behavior? आणि मी प्रभूचा एक दास या नात्याने, शिष्य या नात्याने प्रभूकडून मी हे नवीन गोष्टी, नवीन शब्द, वचन मी शिकतो काय आणि ते माझ्या जीवनामधून परिवर्तित होतात काय. In chapter 14, the Lord Jesus speaks to his disciples as sojourners, and they're learning to walk. And we must ask ourselves, have we learned to walk as the Lord Jesus Christ walked? आणि 14व्या अध्यायामध्ये आपण असं शिकलो की प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या शिष्यांच्या बरोबर जणू काही अशा प्रकारे बोलत आहे की जणू काही ते त्याचे सहप्रवासी आहेत आणि चालताना प्रभूच्या बरोबर चालताना कसं वागलं पाहिजे हे हे तो त्यांना तिथे सांगत आहे. In chapter 15, the Lord Jesus speaks to his disciples as servants. They're in the vineyard and they're learning to work. And we must ask the question, am I working as the Lord Jesus Christ worked? आणि 15व्या अध्यायामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याचे शिष्य जे आहेत त्यांना कामकरी म्हटलंय की जे त्याच्या द्राक्षमळ्यामध्ये काम करतात आणि प्रभूचे लोक या नात्याने आपण स्वतःला प्रश्न विचारला पाहिजे की आपण त्याच्या द्राक्षमळ्यामध्ये आपण काम करतो का. And then in chapter 16, the Lord Jesus speaks to his disciples as soldiers, and they're in the world and they're learning war. And I must ask myself, how am I doing in my war against the world, the flesh, and the devil? आणि 16व्या अध्यायामध्ये प्रभू आम्हाला सांगतो की शिकवतो की आपण या जगामध्ये त्याचे सैनिक आहोत आणि आपण हे शिकताना स्वतःला प्रश्न विचारला पाहिजे की ख्रिस्ताचे सैनिक या नात्याने आपण या जगामध्ये देहाबरोबर आणि या जगाबरोबर आपण कशा प्रकारे युद्ध करतो. And then in chapter 17, as we listen to the Lord Jesus pray to his Father, we must ask ourselves if we too find ourselves in the sanctuary and we're learning what it means to worship God and worship the Lord Jesus Christ. आणि 17व्या अध्यायामध्ये आपण पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्त जो आहे पित्याच्या जवळ प्रार्थना करत आहे आणि आपण स्वतःला प्रश्न विचारला पाहिजे की आपण देवाच्या निवासस्थानामध्ये आहोत का, आपण त्याच्याबरोबर बोलतो का, आपण प्रार्थना करतो का. And so we come back again. If we ask the Lord Jesus, why did you come? We must ask ourselves, why does God leave us here after we're converted? आणि ज्यावेळेस आपण परत ह्या मुद्द्याकडे येतो, प्रभूला म्हणतो की प्रभू तू या जगामध्ये का आलास, त्याच वेळेस आपण स्वतःला हा देखील हा प्रश्न विचारला पाहिजे की प्रभू तू आम्हाला जगामध्ये का ठेवलंस, तू आमचं तारण का केलंस. The Lord Jesus said to his disciples, if you have seen me, you have seen the Father. प्रभू येशूने शिष्यांना म्हटलं की जर तुम्ही मला पाहिले तर तुम्ही पित्याला पाहिले. And so we must ask ourselves the question as we face the world, why are we here? And do people see Jesus Christ in our life? Because we have Christ in us. आणि आपण या ठिकाणी जगामध्ये असताना आपण स्वतःला प्रश्न विचारला पाहिजे की आपण जगामध्ये का आहोत
आणि ख्रिस्त माझ्या जीवनातून लोकांना दिसतो का, प्रगट होतो का? And so, as the Lord Jesus Christ manifested the presence of the Father, we must realize that we are in the world in order to make an invisible Christ visible in terms of our life. आणि ज्या प्रकारे प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्या जीवनातून पित्याला प्रगट केलं, अगदी त्याच प्रकारे आपण आपल्या जीवनामधून ख्रिस्ताला, जो ख्रिस्त दिसत नाही लोकांना, त्याला इतरांच्या समोर प्रगट केले पाहिजे. That is one of the most profound verses found in John, where it says, "No man has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he has explained him." आणि योहानाच्या पत्रामध्ये शुभवर्तमानामध्ये जसं प्रभूने म्हटलं की देवाला कधीच कोणी माणसाने पाहिलं नाही, तर पुत्राने पित्याला जगामध्ये प्रगट केले. And so that verse is also true of Christ. No man has seen Christ, but he has been manifested through our lives so that people can see Christ in us. आणि हे वचन जे आहे ते आपल्यासाठी देखील खरं आहे की कोणत्याही माणसाने देवाला पाहिले नाही, ख्रिस्ताला पाहिले नाही, तर आपण प्रभूचे लोक या नात्याने ख्रिस्ताला जगामध्ये प्रगट करीतो. The Lord Jesus did not want the world to lose out on anything that he taught or how he lived or how he served. And so he entrusted us with the responsibility of carrying on his message that we might live as he lived, love as he loved, and serve as he served. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला असं अजिबात वाटत नाही की जे जीवन तो जगामध्ये जगला, ज्यावेळेस तो जगामध्ये होता, ते आजच्या काळातील जगाला किंवा जगातील लोकांना हे समजू नये. आणि म्हणून त्याने आपल्याला या जगात ठेवलंय यासाठी की जसा तो जगला तसं आपण जगावं, जसं त्याने प्रीती केली तशी आपण प्रीती करावी. And so our study this morning has to do with the characteristics of the Christ's life and the characteristics of Christ's life in us. आणि आपण ख्रिस्ताचं जीवन जे आहे त्याचे ठळक मुद्दे आणि त्याची वैशिष्ट्य जे आपल्या जीवनामध्ये देखील आहेत त्याविषयी आपण आज शिकणार आहोत. We are called upon to do what the Lord Jesus Christ did in making known the Father. We are to make known the Lord Jesus Christ, his Son. जसं जसं प्रभू येशू ख्रिस्ताने जगामध्ये येऊन लोकांना पिता प्रगट केला, तसंच आपल्याला याकरता पाचारण करण्यात आलं आहे की जगाला ख्रिस्त कसा आहे हे कळावे. And so from John 13 through 17, we can ask the question, what are the characteristics of Christ's life? आणि योहान 13 ते 17 ह्या 3 अध्यायातून आपण हा प्रश्न विचारू शकतो की ख्रिस्ताच्या जीवनातील वैशिष्ट्य काय होती. And if we get an answer from that question, then we should have an answer. What are the characteristics of a Christ-like life? आणि जर या प्रश्नाची उत्तर आपल्याला जर मिळाले तर मग आपण दुसरा प्रश्न विचारू शकतो की ख्रिस्तासारखं जीवन जगणाऱ्या व्यक्तीच्या जीवनाची वैशिष्ट्य काय असतात. Jesus Christ, as the Son of God, being truly God, he manifested all of the characteristics and capacities of God because he was and is God. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने जगामध्ये असताना देव पित्याची सगळी गुणधर्म वैशिष्ट्य प्रगट केली, कारण तो देव आहे आणि तो देव होता. And so we must realize ourselves that the goal of God for us is Christ likeness or godliness, and that godliness is possible not because of our effort, but because of the indwelling presence of the Lord Jesus Christ. आणि तर आपल्या पैकी सगळ्यांच्या जीवनाचं हे ध्येय असलं पाहिजे की आपलं जीवन जे ते ख्रिस्तासारखं असलं पाहिजे, सुभक्तीने भरलेलं असलं पाहिजे. आणि ते आपल्या स्वतःच्या प्रयत्नांनी शक्य नाही, तर आपल्यामध्ये वास करणारा जो पवित्र आत्मा आहे त्याच्याद्वारेच आपण हे जगू शकतो.
So, in my study of the upper room discourse in these 5 chapters, I have gleaned 7 characteristics of Christ's life that should be manifested in our lives. आणि या अभ्यासातून जो आपण ह्या 3 अध्यायातून पाहणार आहोत, त्यातून 7 वैशिष्ट्य मी आपणासमोर मांडणार आहे, की जे आपल्या जीवनामध्ये देव ते पाहू इच्छितो. As we read through these 5 chapters, we realize that first of all, there was an awareness of the presence of the Father in the Lord Jesus Christ. आणि ह्या 5 अध्यायामध्ये 13 ते 17 मध्ये प्रभूच्या जीवनामध्ये पित्याचं अस्तित्व किंवा त्याचं सानिध्य होतं, ह्याविषयी आम्हाला प्रकर्षाने लक्षात येते. In John chapter 17, the Lord Jesus reminds the Father in his prayer that the Father was in him and he was in the Father. आणि योहानाच्या 17व्या अध्यायामध्ये प्रभू प्रार्थना करताना म्हणतो की पिता त्याच्यामध्ये आणि तो पित्यामध्ये. In John chapter 16 and verse 32, we are reminded again by the Lord Jesus Christ that the Father was in Christ in all of his attributes, in all of his capacities and abilities. आणि आपण योहान 16:32 मध्ये हे शिकतो, वाचतो की प्रभू म्हणतो की पिता माझ्या बरोबर आहे आणि पित्याच्या सगळ्या कुवती आणि त्याचे सगळे गुणधर्म प्रभूमध्ये होते. And so again in John chapter 14, verses 10 and 11, the Lord Jesus Christ acknowledges that the Father is present in his life, and he acknowledges that so many times in the upper room discourse. आणि योहान 14:10 मध्ये प्रभू असं म्हणतो की त्याच्यामध्ये पिता आहे आणि ही गोष्ट त्याने वारंवार माडीवरच्या खोलीमध्ये सांगितली आहे. So how does that translate into my life? That Jesus Christ was aware of the presence of the Father in him. We are to be aware of the presence of Christ by the Holy Spirit in us. आणि हे आपल्या जीवनाकरता कसं याचं लागूकरण होतं. प्रभू येशूच्या जीवनामध्ये पिता आहे हे प्रभूने वारंवार म्हटलं. आपल्या जीवनामध्ये प्रभू आहे हे आपण कसं व्यक्त करू शकतो. And so we come back again to the point I made a couple of days ago, and that is that the most common phrase in prayer is, Lord, be with us. आणि परत मी त्याच मुद्द्याकडे येतो, जे काही वर्षांपासून लोक म्हणतात किंवा म्हणताना मी ऐकतो की प्रभू तू आमच्या बरोबर राहा, अशी प्रार्थना लोक करतात. Every place I have gone in the world, I hear believers, even mature believers and leaders in the assembly, ask the Lord to be with them. आम्ही बऱ्याच मंडळामध्ये जगभरच्या ठिकाणी गेलोय आणि तिथे बरेच असे प्रभूचे लोक जे प्रगल्भ आहेत, ते देखील अशी प्रार्थना करतात की प्रभू तू आमच्या बरोबर राहा. The Lord Jesus never asked the Father to be with him. He always confessed that the Father was in him and also with him. आणि प्रभूने कधीच पित्याकडे अशी प्रार्थना केली नाही की तू माझ्या बरोबर राहा, तर त्याने याची कबुली दिली की पिता त्याच्यामध्ये आहे, त्याच्या बरोबर आहे. If Christ likeness, or since Christ likeness is the goal of God for us as followers of the Lord Jesus, we should never find ourselves asking the Lord to be with us, but rather confess, as the Lord Jesus Christ did, thank you for being in me. आणि पित्याची जर अशी इच्छा आहे की आपण ख्रिस्तासारखं व्हावं, तर आपण कधीच असं म्हटलं नाही पाहिजे की तू आमच्या बरोबर राहा, तर आपण असं म्हटलं पाहिजे, त्याचे आभार मानले पाहिजेत. तू माझ्या बरोबर आहे, त्याबद्दल मी तुला धन्यवाद देतो. 4 times in the book of Ephesians, the Apostle Paul reminds us very clearly that Christ is in us, the hope of glory, that Christ is resident in us, and that residence gives us the power to be Christ-like in our world. आणि एफिसकराच्या पत्राच्या 4थ्या अध्यायामध्ये पत्रामध्ये 4 वेळेस पौल लिहितो की प्रभू जो आमच्या गौरवाची आशा आहे, तो आमच्या बरोबर आपल्यामध्ये तो आहे. So what happens when we ask the Lord to be with us? आणि जस्ट आपण प्रार्थना करतो आणि प्रभूला म्हणतो की प्रभू तू आमच्या बरोबर राहा,
त्यावेळेस आपण We're नक्की काय करतो? we're manifesting ignorance of the word of God because God has promised to be in us, and it's the foundation stone of our salvation that Christ comes into us and lives in us and does forever. आणि ज्यावेळेस आपण अशी प्रार्थना करतो त्यावेळेस जणू काय आपण आपलं अज्ञान प्रगट करतो. कारण की प्रभू आपल्या जीवनामध्ये तारणाच्या वेळेस येतो, तो आमच्या जीवनामध्ये येऊन राहतो, हे आमच्या विश्वासाचा पाया आहे. Not only is it an evidence of ignorance, but it also is a rejection of the word of God and the promises of God when we ask the Lord to be with us. जस प्रभूला आपण म्हणतो की तू आमच्या बरोबर राहा, तसं म्हणून केवळ आपण आपलं अज्ञानच व्यक्त करतो असं नव्हे, तर देवाचं वचन जे आम्हाला सांगते, अभिवचन जे आम्हाला देते की तो आमच्या बरोबर आहे, ते जणू काय आपण नाकारतो. A third reason that we ask the Lord to be with us is just habit. The elders do ask the Lord to be with us, so why shouldn't we ask the Lord to be with us? आणि बऱ्याचदा आपण अशी प्रार्थना करतो की प्रभू तू आमच्यावर राहा, हे आपण सवयीने करतो. कारण की आपल्यामध्ये वडीलधारी मंडळी जी आहे, ती बऱ्याचदा अशी प्रार्थना करते आणि आपण देखील त्यांचं अनुकरण करतो. So, as I said to you earlier, the Word of God and the Holy Spirit are agents of change. And if we're going to become like the Lord Jesus, we would never find ourselves in ignorance or in habit asking the Lord to be with us. आणि जसं आपण पाहिलं की देवाचं वचन आणि पवित्र आत्मा हे आपल्यामध्ये कार्य करणाऱ्या अशा दोन गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळे आपलं जीवन बदलत जाते. आणि जर आपण ते बदलू दिलं तर आपण अशी कधीच प्रार्थना करणार नाही की देवा तू आमच्या बरोबर राहा. Let us be like the Lord Jesus Christ, who thanks the Father for taking up his residence in the Lord Jesus, and the ministry of the Holy Spirit is also in the Lord Jesus Christ. आणि आपण उलट देवाचे आभार मानले पाहिजेत, कारण तो आपल्यामध्ये आहे. ज्या प्रकारे पवित्र आत्मा प्रभूच्या सेवेमध्ये आपण पाहतो, देव आपल्याला त्याच्या सेवेमध्ये मार्गदर्शन करतो. I wish we were open enough in our assembly so that if somebody got up at the Lord's Supper and said, as the verse, where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. And then they add, and Lord be with us here as we worship the Lord Jesus Christ. आणि बऱ्याचदा आराधनेमध्ये लोक उभा राहून प्रार्थना करतात की देवा तुझं वचन म्हणतं की जे दोघे किंवा तिघे प्रभूच्या नावाने एकत्र असतील ते त्यांच्यामध्ये तू असशील, आणि तुझ्या वचनाप्रमाणे तू आमच्या बरोबर आराधना करताना तू आमच्यामध्ये राहा. So to ask the Lord to be with you is either ignorance, unbelief, or just a habit that you can't change. आणि प्रभू आपल्या बरोबर राहो अशी प्रार्थना करणं म्हणजे अज्ञान आहे, किंवा चुकीचा समज आहे, किंवा आपण सवयीने अशी प्रार्थना करतो. And to solve that problem is to take the Word of God and the Spirit of God and change my behavior by changing my thinking and giving thanks to God that He dwells in me through the Holy Spirit, through the Lord Jesus Christ, and also the Father. आणि म्हणून आपण देवबापाकडे अशी प्रार्थना केली पाहिजे, त्याचे आपण आभार मानले पाहिजेत, कारण तो आपल्यामध्ये वास करतो, त्याचा पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये वास करतो, आणि त्याच्याद्वारे आपण त्याच्या मार्गात चालतो. The second characteristic of the life of the Lord Jesus Christ is a comprehension of the Word of God. आणि प्रभूच्या जीवनाचं दुसरं ठळक वैशिष्ट्य असं होतं की त्याला देवाच्या वचनाची पूर्णता, त्याचं आकलन त्याला होतं. If you read through the Gospels, and particularly the Gospel of John, you will hear the Lord Jesus Christ say, as it is written, in order that it might be fulfilled, and as the Scripture says. And so the Lord Jesus' life was characterized by a comprehension of the Word of God. आणि जर आपण शुभवर्तमानामधून गेलो, त्याचं आपण अध्ययन केलं, विशेषतः योहानाचं शुभवर्तमान, तर आपल्याला वारंवार प्रभू असं लिहिताना किंवा सांगताना असं म्हणतो, कारण धर्मग्रंथात असं लिहिलं आहे किंवा देवाचं वचन पूर्ण व्हावं म्हणून हे होऊ दे, अशा प्रकारची वाक्य आपल्याला आढळतात.
And so the Lord Jesus Christ again manifests to us the life that he wants us to carry on so that the world doesn't lose anything by his departure and that we live in the world as he lived and love as he loved. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आम्हाला या सगळ्या त्याच्या जीवनातून हे दाखवतो की तो गेल्यानंतर या जगामध्ये त्याचं जीवन आपण जेव्हा जगतो त्यावेळेस जगातील लोकांना असल्या कुठल्याही गोष्टींची उणीव भासू नये जी प्रभू येशूने जर ज्या जगामध्ये असता आणि जर तो जीवन जगला असता तर त्यांना ते दिसलं असतं. In every experience of the life of the Lord Jesus Christ, he related it to the scripture. He related it to the Father. He related it to the Holy Spirit. And we must learn to do the same thing. आणि प्रभूच्या जीवनातील प्रत्येक गोष्ट त्याचा संबंध त्याने देवाच्या वचनाशी आणला, त्याचा संबंध पित्याशी आणला, पवित्र आत्म्याशी आणला आणि आपण देखील आपल्या जीवनामध्ये हे करणं अगत्याचं आहे. Do we spend 15 minutes in the morning reading the Word of God and praying and then forget that God wants to be involved in every aspect of my life, whether it's in the grocery store, on the job, or with my family? आणि सकाळी 15 मिनिटं आपण जो शांत समय देवाच्या सानिध्यात घालवतो नंतर आपण ते विसरून जातो का? आपण आपल्या किराणाच्या दुकानात असो किंवा आपण आपल्या कामाच्या ठिकाणी असो किंवा आपण आपल्या कुटुंबामध्ये असो आपण हे विसरून जातो का की जे आपण सकाळी शिकलो होतो? Paul tells us over and over again in his epistles that we must relate every aspect of our life, our suffering, our difficulties, our problems, our blessings, our affluence, to the Word of God and to the person of the Lord Jesus Christ in me. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जो आपला प्रभू आहे त्याच्याशी लिहिताना पौल असं म्हणतो की आपल्या जीवनामध्ये काही असो, आपल्या जीवनामध्ये यातना असो, संकट असो, समस्या असो किंवा श्रीमंती असो, ह्या सगळ्या गोष्टी प्रभूशी आपण निगडीत करून पाहिल्या पाहिजेत. So a study of the life of the Lord Jesus Christ helps us understand the model that he is trying to produce in our lives in the midst of a world that is wicked and disobedient and rebellious. आणि हे असं जग ज्याच्यामध्ये दुष्टता आहे, ज्याच्यामध्ये क्रूरता आहे, ज्याच्यामध्ये अवाज्ञा करणारे लोक आहेत, त्यांच्यामध्ये आपण कसं जीवन जगलं पाहिजे, नमुना म्हणून आपण कसं वागलं पाहिजे याविषयी प्रभू आम्हाला शिकवतो. The Apostle Paul says that Christ might be magnified in my body, whether by life or by death, in the book of Philippians. आणि फिलिप्पेकराच्या पत्रामध्ये प्रेषित पौल म्हणतो की ख्रिस्त माझ्या जीवनामधून प्रकट हो, मग ते जगण्यात असो किंवा मरणात असो. The psalmist tells us that we should magnify the Lord together and exalt his name, no matter where we are and where we go. आणि आपण देवाचं गौरव आणि त्याचं प्रगटीकरण जगामध्ये केलं पाहिजे. आपण कुठे असो आणि कुठे पण गेलो तरी हे वचन आपल्याला शिकवते. And so the Bible does very clearly call us as magnifying the person and work of the Lord Jesus Christ. आणि पवित्र शास्त्र हे आम्हाला शिकवते की आपण प्रभूचं जीवन जे आहे लोकांना मोठं करून सांगणारे आपण व्हावं, त्याचं मोठं करून प्रभूला आपण व्यक्त केलं पाहिजे. We cannot make a God bigger than he is because he inhabits eternity, but we can be the magnifying glass by whom people can see the life and love and liberty of the Lord Jesus Christ. आणि आपला देव किती थोर आहे, किती मोठा आहे, त्याच्यावर मोठा आपल्याला त्याला करता येत नाही. पण आपण एखाद्या भिंगाच्या काचेप्रमाणे आपण प्रभूला किती मोठं करून जगातील लोकांना दाखवू शकतो याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. The Lord Jesus refers to Judas and he says that's fulfilling the word of God. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने यहुदाचा उल्लेख केला आणि तो म्हणतो की वचनाची पूर्तता व्हावी, पूर्ण व्हावं म्हणून. He says in chapter 15, they hated me without a cause because that's what the Bible describes what the Lord Jesus was going through. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त 15व्या अध्यायामध्ये तो त्याच्याविषयी सांगतो आणि तो कुठल्या स्थितीतून जात होता याचं वर्णन तो करतो. The Lord Jesus goes so far as to say, I sanctify myself, and the word of God sanctifies the disciples.
आणि प्रभू येशू ख्रिस्त हे म्हणतो की मी त्यांना सत्यात समर्पित करतो आणि प्रभूचं वचन त्याच्या लोकांना शुद्ध करते. So as you read through the upper room discourse, you will see that God, in the person of the Lord Jesus Christ, appreciated and appropriated the presence of God, and then he was conscious and comprehended the place of the place the word of God comes in our lives. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जीवनातून आम्हाला वारंवार पाहावयास मिळते की त्याने त्याच्या जीवनामध्ये देवपित्याचं स्थान किती मोठं होतं हे त्याने वारंवार मान्य केलं आणि त्याची अशीच इच्छा आहे की आपण देखील त्याच प्रकारे ते मान्य करावे. The awareness of the presence of Christ in us is a part of our prayer life of saying thanks to God for the gift of his Son by the Holy Spirit. आणि प्रभूचं आपल्या जीवनामध्ये जे अस्तित्व आहे, सानिध्य आहे, याची जाणीव जी आहे ते आम्हाला देवाचे धन्यवाद करण्याकरता भाग पाडते, कारण देवाच्या कृपेने त्याने तो आमच्यामध्ये आहे. The Word of God becomes the close associate in our lives so that everything that we do, everywhere we go, every aspect of our life can be related in some way to the Word of God, just like the Lord Jesus. आणि देवाचं वचन जे आहे ते आपल्या जीवनाशी इतकं निगडीत असलं पाहिजे, आपल्या जीवनाचा एवढा असा भाग असलं पाहिजे की जसं प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्या जीवनाच्या प्रत्येक भागामध्ये देवाचं वचन जे आहे ते आपलंसं केलं, त्याच प्रकारे आपणही केलं पाहिजे. When a couple comes to me and asks me to marry them, I ask them several questions. ज्यावेळेस एखादं तरुण जोडपं माझ्याकडे येतं लग्नाकरता, त्यावेळेस मी त्यांना बरेच प्रश्न विचारतो. I ask them, first of all, to give me their testimony of their faith in Jesus Christ from the Word of God. आणि प्रथम गोष्ट त्यांना मी विचारतो ती अशी की त्यांनी देवाच्या वचनातून प्रभू येशूमध्ये त्यांचा विश्वास जो आहे याविषयी त्यांनी साक्ष द्यावी. And then I ask them, what portion of the Word of God did God give you to indicate that this marriage is the will of God for you? आणि मग त्यांना मी विचारतो की देवाच्या पवित्र वचनातून तुम्हाला असा कुठला शास्त्रभाग तुमच्या समोर आला की ज्यावरून तुम्हाला स्पष्ट झालं की देवाची इच्छा तुमच्या बाबतीमध्ये आहे की तुम्ही विवाहामध्ये एक व्हावं. Just a few weeks ago, I visited with a person who had just graduated from a Bible college, and he was telling me that he was getting married. And I asked him, what portion of the Word of God guided you to make this second most important decision in your life? काही दिवसांपूर्वी पवित्र शास्त्राच्या कॉलेजमधून एक ग्रॅज्युएट झालेला तरुण याला मी भेटण्याकरता गेलो होतो, ज्याचा विवाह होणार होता. आणि त्याला मी हाच प्रश्न विचारला की देवाच्या वचनातून असा कुठला शास्त्रभाग आहे ज्याच्यामुळे तुला खात्री झाली की ह्या व्यक्तीबरोबर तो विवाह करावा. And he said to me, oh, I don't believe in that. I just believe in circumstances guiding me. आणि तो म्हणाला की नाही, या गोष्टीवर अशा गोष्टीवरती माझा विश्वास नाही, मला फक्त असं वाटतं की परिस्थिती आम्हाला त्या दिशेने घेऊन जाते, त्या निर्णयापर्यंत नेते. Tears came to my eyes as I said to him, I am very, very distressed by your statement that the Word of God does not become a guide for you in the second most important decision in your life. आणि माझ्या डोळ्यातून जणू अश्रू आले आणि मी त्याला म्हटलं की मला खूप दुःख होत आहे की तुझ्या जीवनातील सगळ्यात दुसरा महत्वाचा निर्णय जो आहे तो निर्णय घेताना देवाचं वचन जे आहे तुला मार्गदर्शन करत नाही. I'm sure the Word of God should be involved in the life of young people in India, even though there may be arranged marriages. God's Word has guided the uncle or whoever made that arrangement. आणि भारतामध्ये जे तरुण लोक आहेत, मला माहिती आहे की जरी अरेंज लग्न जरी असले तरी देखील देवाच्या पवित्र वचनाने त्यांच्या ह्या जीवनातील निर्णयामध्ये त्यांना मार्गदर्शन केलं पाहिजे, ना तर कोणी त्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या अंकलनी. Thirdly, we realize that the Lord Jesus Christ lived in recognition of total dependence upon the Father. आणि दुसरी गोष्ट की प्रभू येशू ख्रिस्त हा पित्यावरती पूर्णपणे अवलंबून होता, ही गोष्ट त्याने वारंवार मान्य केली.
the Lord Jesus could say, I do always those things that please the Father. आणि प्रभूने म्हटलं की पित्याला संतोष होईल अशा सगळ्या गोष्टी मी नेहमी करतो. He goes on to say that he does the will of God rather than his own will. आणि तो असं वारंवार पुढे जाऊन म्हणतो की तो स्वतःच्या इच्छेच्या ऐवजी पित्याच्या इच्छेप्रमाणे तो करतो. He says, my Father is greater than I, which is a mystery very difficult for us to comprehend. आणि तो म्हणतो की माझ्यापेक्षा पिता मोठा आहे आणि हे रहस्य समजण्याकरता खूप अवघड आहे आपल्याकरता. And so again, the Lord Jesus manifests a Christ-like life, and that is a life of dependence, total dependence upon the ministry of the Father and the Holy Spirit in his life. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त पुन्हा एक वार हे दाखवतो की तो पित्यावरती किती अवलंबून आहे, पित्याची आणि पवित्र आत्म्याची त्याच्या सेवेमधला वाटा किती महत्वाचा आहे हे तो सांगतो. And the Lord Jesus goes on to say, I can of my own self do nothing. आणि प्रभू असंही म्हणतो की मला स्वतःहून काहीही करता येत नाही. And so the Lord Jesus reminds us a number of times in the upper room that he lived in total dependence upon the Father. The words that he spoke were the Father's words. The works that he did were the Father's works. आणि प्रभू माडीवरच्या खोलीमध्ये उपदेश करताना वारंवार तो हे सांगतो तो पित्यावरती कसा अवलंबून आहे. जे शब्द तो बोलतो, जे कृत्य काम तो करतो ते कसं पित्याच्या साह्याने ते करतो हे आपण शिकतो. And the Lord Jesus, as we open up the upper room discourse, presents to us the fact that the disciples were to be exactly as he was, dependent on the Father. They should be dependent on Christ. आणि प्रभू त्याच्या शिष्यांशी बोलताना हे सांगतो की जसा तो पित्यावरती पूर्णतः अवलंबून होता अगदी तसंच त्याच्या शिष्याने त्याच्यावरती म्हणजे ख्रिस्तावरती पूर्णपणे अवलंबून असले पाहिजे. And that picture is drawn for us so clearly in John chapter 15. आणि हे चित्र सुंदरपणे योहानाच्या 15व्या अध्यायामध्ये रेखाटलं आहे. And so he reminds us that apart from him, we can do nothing. आणि तो आम्हाला आठवण करून देतो की त्याच्याशिवाय आपल्याला काहीच करता येत नाही. And the Lord Jesus reminds us again and again, I can of my own self do nothing. What the Father wants me to do, I do. What the Father wants me to say, I say. आणि प्रभू वारंवार सांगतो की मी स्वतःहून काहीच करू शकत नाही, तर पिता जे सांगतो ते मी करतो, पिता जे मला बोलावयास सांगतो ते मी बोलतो. And the Lord Jesus expounds this in John chapter 17. I sanctify myself. And that's the point of the Lord Jesus. आणि प्रभू 17व्या अध्यायामध्ये योहानाच्या तो स्वतःला याकरता समर्पित करतो असं तो म्हणतो. We think of sanctification as being separate from sin, but there is a sense in which in the life of the Lord Jesus, sanctification was not from sin, but sanctification or being set apart to the Father, so that the Father was the source of everything that happened in his life. आणि समर्पित होणं किंवा शुद्धीकरण हे प्रभू ज्यावेळेस म्हणतो स्वतःविषयी, तर प्रभू पाप रहित होता. प्रभू या अर्थाने म्हणतो की त्याने स्वतःला पित्याच्या साठी वेगळं केलंय या अर्थाने म्हणतो, ना की आपण ज्या स्वतःच्या अर्थाने करता ज्या अर्थाने वापरतो त्या अर्थाने नव्हे. Yesterday, after the time of ministry to the Word of God, we had the opportunity to say something to each other. And I don't know your Marathi, but I heard many, many people saying, I understand, thank you. आणि ह्या सत्रानंतर आपण बऱ्याच जणांना आपल्याला संधी मिळणार आहे की आपण एकमेकांच्या बरोबर बोललो. आपण मराठी जाणत, मी मराठी समजत नाही, पण मला असं वाटतं की आपण सगळेजण एकमेकांचे आभार मानतात. And so what's the word for thank you? आणि थँक्यू साठी काय शब्द आहे? आभारी आहोत, धन्यवाद. Okay.
And so I just said to them in response when they said thank you to me, I said, I'm nothing but a straw. आणि ज्यावेळेस लोक मला म्हणतात की आभार किंवा धन्यवाद, त्यावेळेस मी त्यांना सांगतो की मी काही नाही तर जणू काही एखादं पाणी पिण्याचं स्ट्रॉ किंवा नळकांडी आहे. And so I am to be just like a straw because the branch in John 15 is just a straw. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने 16व्या अध्यायात जे सांगितलंय, आमची जी भूमिका आहे जणू काही एखाद्या स्ट्रॉ सारखी आहे किंवा एखाद्या नळकांड्यासारखी आहे. And on one end of the straw is the vine, and on the other end of the straw is the fruit. आणि हे जे नळकांड आहे त्याचा एक टोक जे आहे ते म्हणजे द्राक्षवेल आहे आणि दुसरं टोक म्हणजे ते फळ आहे. And so the straw receives the resources, as we'll learn in a few minutes, and produces not the fruit of the straw, but the fruit of the vine. आणि हे जे नळखंड आहे ते द्राक्षवेलीतून जीवनसत्व घेते आणि त्याचं परिवर्तन रूपांतर फळामध्ये करते आणि फळ जे ते नळकंडाचं नसतं तर ते द्राक्षवेल्याचं असतं. What can the straw do? आणि आपण हे जे नळकंड ते नक्की काय करते? The straw can do nothing. You can't tell the straw to jump into a glass of water and then use the straw to get the water out of the glass. आणि हे नळकांड जे आहे हे काहीच करू शकत नाही. त्याला तुम्हाला हे सांगता येत नाही की तू उठून एका पाण्याच्या ग्लासामध्ये उडी मार आणि त्यातून आम्हाला पाणी दे, असं त्याला सांगता येत नाही. And so the Lord Jesus says, the Father on one end produces and gives me the words and the works and the walks, and on the other end are the fruit of my Father, the fruit of the Spirit, the evidence that I am representing the Father in the world. आणि प्रभू असं म्हणतो की मी पित्यापासून, पिता जे सांगतो मी बोलावं करावं ते करतो आणि जे काही फळ माझ्या जीवनामधून आत्म्याचं फळ मिळतं ते पित्याचं प्रतिनिधित्व करते. But if you look at a straw this way, it's just empty. आणि जर हे नळकांड जर तुम्ही एका बाजूने जर पाहिलं तर ते रिकाम आहे. We have to be empty of self and all of our will, and we must surrender ourselves, connected to the vine, and produce the fruit of the Spirit that honors the vine and doesn't honor me. आणि हे नळकांड जे आहे हे रिकाम आहे आणि हे जे नळकांड जे आहे ते द्राक्षवेलीला जोडलं जाते आणि सगळं गौरव सन्मान जे आहे तो द्राक्षवेलीचा आहे. But there is a difference between one straw and another. पण दोन नळकांडे जर असतील तर दोघांमध्ये फरक असतो. There's difference in the size of the branches that are attached to the vine and attached to the fruit of the Spirit. आणि याच्यामध्ये त्यांच्या आकारमानामध्ये देखील फरक असतो. ते कुठे जोडलेले असतात आणि कशा प्रकारे जोडलेले असतात. So we must ask ourselves, what capacity do we have in our dependence upon the Lord Jesus Christ to accept from him all that I need to manifest Christ and the ministry of the Spirit? आणि मग आपण स्वतःला प्रश्न विचारला पाहिजे की मी प्रभूवरती कशा प्रकारे अवलंबून आहे की त्याच्याद्वारे किंवा माझ्या अवलंबून राहण्याच्या द्वारे मी त्याला जगामध्ये प्रगट करावे. So are you a little straw that only takes a little bit of the ministry of the Lord Jesus, or you are a large straw and you're partaking of the abundance and fullness of the Spirit and the fullness of Christ? तर मग तुमचं नळकांड ते छोटं आहे की त्याचा आकारमान मोठा आहे? तुम्ही कमी प्रमाणामध्ये प्रभूकडून घेता की तुम्ही भरपूर प्रमाणामध्ये प्रभूकडून घेता आणि देवाचं परिपूर्णत्व तुम्ही जगामध्ये प्रगट करता? So the whole life of the Lord Jesus Christ was lived in dependence upon the Father, and our whole life should be lived in dependence upon the Lord Jesus Christ. आणि प्रभू येशूचं पूर्ण जीवन जे आहे ते देव पित्यावरती अवलंबून राहून जगणारं जीवन होतं आणि त्याच प्रकारे आपण देखील ख्रिस्ताच्या वरती अवलंबून राहून जीवन जगलं पाहिजे. The branch takes the invisible nutrients from the vine and manifest it in fruit that is available and viable in our lives.
आणि फाटा जो आहे, न दिसणारं जीवनसत्व जे आहे, ते वेलातून घेते आणि ते एक फळ म्हणून परिवर्तित करते, यासाठी की जगाला ते दिसावे. And so, we as believers in Jesus Christ are here to make an invisible Christ visible in terms of our life, our behavior, our works, and our walk. आणि आपण प्रभूचे लोक या नात्याने न दिसणारा ख्रिस्त जो आहे, तो जगामध्ये दाखवला पाहिजे आपल्या वागण्यातून, बोलण्यातून, कृतीतून आणि चालण्यातून. Let us remind ourselves in the presence of the Lord Jesus Christ that apart from Christ, we can do nothing, in the same way that the Lord Jesus could say of the Father, I can of my own self do nothing. जसं प्रभूने पित्याशी बोलताना तो म्हणाला की, किंवा लोकांशी बोलताना तो म्हणाला की, पित्याशिवाय मला काहीच करता येत नाही. अगदी त्याच प्रकारे आपण देखील ही गोष्ट मान्य केली पाहिजे की ख्रिस्ताशिवाय तुम्हाला आणि मला काहीच करता येणं शक्य नाही. Would to God that we would be able to say what the Lord Jesus said, I can of my own self do nothing. I can do that which the Father calls me to do. And we would say, apart from Christ, I can do nothing. But what I do, I do in the power of the Lord Jesus Christ by the Holy Spirit. जसं प्रभू म्हणाला की पित्याच्या शिवाय मला काही करता येत नाही, तसंच आपणही म्हटलं पाहिजे की ख्रिस्ताच्या शिवाय आम्हाला काहीच करता येत नाही, आणि जे काय आम्ही करतो ते ख्रिस्ताच्या सामर्थ्याने, पवित्र आत्म्याच्या साह्याने आपण ते करतो. When I come to a ministry like we're going through during these few days, before I come to speak to you, I surrender myself afresh and anew, and I ask the Lord to remove anything in my life that hinders the work of the Holy Spirit, so that He can flow through me and the works of Christ can be manifested, and they don't see Fred Cozen, they see and they hear Christ. आणि जसं आपण मागच्या 2 दिवसापासून कॉन्फरन्स किंवा आपण इथे एकत्र आहोत, तशाच प्रकारच्या सभेमध्ये जाण्याच्या आधी मी स्वतः प्रभूच्या हातात स्वतःला समर्पित करतो. त्याला म्हणतो की प्रभू, तुझं कार्य माझ्यातून व्हावं, होऊ नये म्हणून असं काही अडखळण जर असेल तर ते माझ्या जीवनातून काढून टाक, आणि लोकांना फ्रेड क्वेश्चन नव्हे तर तू दिसावस. So let's review again before we go on to number 4. आणि आपण पुन्हा चौथ्या मुद्द्याकडे जाण्याच्या आधीच्या मुद्दे आपण जरा पटकन पाहूया. The Lord Jesus was constantly aware of the presence of the Father in him. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जो आहे, त्याला त्याच्या जीवनामध्ये जे अस्तित्व होतं, याची त्याला नेहमी जाणीव होती. The Lord Jesus had a comprehension of the Word of God and the Word of God's effect on his life. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला देवाच्या वचनाचं पूर्ण आकलन होतं, आणि देवाचं वचन त्याच्या जीवनामधील त्याचे परिणाम जे आहेत, याविषयी देखील त्याला सज्ञान होतं. The Lord Jesus wanted the disciples to learn those lessons, and then he wanted them to learn that the Lord Jesus lived in absolute obedience to his Father. आणि प्रभूला अशी इच्छा होती की त्याच्या लोकांनी हे धडे शिकावेत, आणि प्रभू स्वतः आपल्या जीवनामध्ये पित्याच्या पूर्ण आज्ञेमध्ये होता. So the two characteristics that we see here that are brought together is absolute dependence upon the Father and complete obedience to the Father. तर हे 2 वैशिष्ट्य प्रभूच्या जीवनातील आपण या ठिकाणी पाहतो की पूर्णतः देव पित्यावरती अवलंबून राहणे आणि पूर्णतः देव पित्याच्या आज्ञेमध्ये राहणे. In the upper room discourse, the Lord Jesus said, I obey the Father just as you should obey my words. आणि प्रभू माडीवरच्या खोलीमध्ये बोलताना असं म्हणतो, मी जसं पित्याची आज्ञा पाळतो तसं तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळल्या पाहिजेत. The Lord Jesus says that my love for the Father is manifested by my obedience to the Father, in the same way that he wanted the disciples to manifest the life of the Lord Jesus because of the obedience that we render to him. आणि प्रभू असं म्हणतो की पित्यावरचं प्रेम जे आहे, प्रीती जी आहे,
तो त्याचं आज्ञापालन करून तो लोकांना प्रगट करतो. तसंच आपण देखील प्रभूच्या वरती पूर्णतः समर्पित होऊन त्याचं आपण आज्ञापालन केले पाहिजे. And again, I remind you that from Romans to the end, there are 719 commands in the New Testament. आणि परत मला आठवण करून देऊ द्या, रोमकराच्या पत्रापासून शेवटच्या अध्यायपर्यंत शास्त्राच्या 719 अशा आज्ञा आहेत, ज्याचं आपण पालन केलं पाहिजे. And the obedience that we are to render to the Lord Jesus Christ is to mirror the obedience that the Lord Jesus Christ rendered to the Father. आणि जसं पित्याने प्रभूची आज्ञा पाळली, जसं प्रभूने पित्याची आज्ञा पाळली, अगदी त्याच प्रकारे आपण देखील प्रभूची आज्ञा पाळली पाहिजे. We do not have the freedom as the followers of the Lord Jesus Christ to pick and choose among his commands. We should, as the Lord Jesus did, obey everything that the Lord Jesus calls us to do. आणि आपल्याला कुठली आज्ञा निवडावी आणि कुठल्या आज्ञेचं पालन करावं याचं स्वातंत्र्य नाही. अगदी प्रभूने जसं केलं तसं आपण प्रत्येक देवपित्याची आज्ञा जी आहे, प्रभूची आज्ञा जी आहे, ती आपण आपल्या जीवनामध्ये पाळली पाहिजे. Stephen Olford, who was raised in the assemblies in England, says to us again and again, partial obedience is total disobedience. स्टीफन ऑफर्ड हे मंडळीमध्ये एकदा असं म्हणाले की पूर्ण आज्ञापालन हे आज्ञापालन आहे आणि कमी आज्ञापालन किंवा अंशतः आज्ञापालन हे जणू काय अवाज्ञाच आहे. The evidence of our obedience should be manifested to those around us, and that we would refer again, I do always those things that please the Lord Jesus Christ. आणि आपल्या आज्ञापालन जे ते आपल्या जीवनातून व्यक्त झालं पाहिजे आणि लोकांना हे कळलं पाहिजे की जे काही मी करतो ते प्रभू येशूची आज्ञा म्हणून मी ते करतो. In John chapter 15, the Lord Jesus said, abide in me and I in you. And he goes on to say that abiding in Christ is a matter of obedience. आणि योहान 15 मध्ये प्रभू असं म्हणतो, तुम्ही माझ्यामध्ये राहा आणि मी तुमच्यामध्ये राहीन. आणि पुढे जाऊन असं म्हटलंय की जसं आपण प्रभूमध्ये राहतो याचं प्रमाण जे ते आज्ञापालन आहे. And the Lord Jesus again refers to the fact that he abides in the love of the Father, and that is the basis and the strength and the impetus in which he will manifest the Father in his flesh. आणि तो प्रभू बोलताना असं म्हणतो की पित्यामध्ये राहणं हे किती महत्वाचं आहे आणि त्याच्यामुळेच तो पित्याला जगामध्ये तो प्रगट करीतो. The description in John 17, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. आणि 17व्या अध्यायामध्ये योहानाच्या प्रभूने अशी प्रार्थना केली की तू खरा देव आहे हे त्यांनी ओळखावं आणि तू पुत्राला किंवा तू मला जगामध्ये पाठवलंय यावर त्यांनी विश्वास ठेवावा. Again, the Word of God is presented to us as a mirror, and as we stand in front of the mirror of the Word of God, we must ask ourselves, am I obedient to all that Christ has called me to do? आणि प्रभूने आम्हाला जणू काही आरशासमोर उभं केलंय आणि आपण स्वतःला प्रश्न केला पाहिजे की मी प्रभूचं आज्ञा पालन करून प्रभूला मी आरशाप्रमाणे जगासमोर परिवर्तित करतो काय. And I remember not too long ago being in an assembly in the United States, and an Indian brother was there, and he came up and he said, I was there in Go 92 when you spoke about going to North India to preach the gospel. आणि मी एका मंडळीमध्ये गेलो, तिथे एक भारतीय ब्रदर म्हणाला की मी त्यावेळेस होतो जस्ट तुम्ही 1992 साली म्हणालात की मी भारतात जाणार आहे शुभवर्तमान सांगण्याकरता. And so I said to him, I said, it doesn't say go into all the world and get rich, or go into all the world and get a big education. आणि तिथे असं म्हटलं नाही की जगामध्ये जा आणि तुम्ही श्रीमंत व्हा, जगामध्ये जाऊन तुम्ही शिक्षण घ्या, असं म्हटलं नाही. And I asked him why, and I said, I'm praying that you'll go back to India and fulfill the commitment you made in 92 to go to North India and proclaim the gospel no matter what the cost may be. आणि मी त्यांना म्हटलं की
तुम्ही जे 1992 सालामध्ये स्वतःला समर्पित केलं होतं, की उत्तर भारतामध्ये जाऊन देवाचं वचन गाजवावं, तसं करण्यास प्रभू तुम्हाला सहाय्य करो. We believe that the obedience of faith is a manifestation of salvation because that's what Paul says at the beginning of Romans and at the end of Romans. The obedience of faith is the command that God gives to us to bring us into relationship with the Lord Jesus Christ. आणि आज्ञापालन जे आहे, विश्वासाचं आज्ञापालन जे आहे, ते आम्हाला रोमकराच्या पत्रामध्ये पूर्णपणे स्पष्टपणे सांगितलं आहे, की आपण त्याद्वारे देवाच्या प्रती आपण कसे आज्ञांकित आहोत हे व्यक्त करते. We believe that baptism is a matter of obedience. The Lord's Supper is a matter of obedience. And there are many other commands that we need to consider. आणि ज्या प्रकारे बाप्तिस्मा ही आज्ञापालनाचं एक द्योतक आहे, त्याच प्रकारे प्रभूचा मेज जो आहे, तो देखील आज्ञापालनाचं एक द्योतक आहे. आणि अशा प्रकारच्या पुष्कळ आज्ञा देवाच्या वचनात आहेत. Number 6 of these characteristics of the life of the Lord Jesus Christ is an appropriation of the Father's resources. आणि सावं वैशिष्ट्य प्रभूच्या जीवनात ते होतं, ते म्हणजे देवपित्याची साधने जी आहेत त्याचा उपयोग. The Lord Jesus tells us over and over again in the upper room discourse that the words that he's speaking are the words of his Father. All things that he's doing are the power of the Father in him. आणि माडीवरच्या खोलीमध्ये प्रभू वारंवार सांगतो, की जे काही शब्द तो बोलतो किंवा जे काही कार्य तो करतो, ते पित्यापासून आहे, त्याच्या सामर्थ्यापासून ते आहे. He said the disciples that were in front of him or around him as he was teaching, he said, those have been given by the Father to me. आणि तो असं म्हणतो, की जे शिष्य त्याच्या बरोबर आहे, त्याच्या समोर आहे, ते पित्याने त्याला दिले आहे. He says, the glory that you have given me, I have given them. आणि तो म्हणतो, की जे गौरव तू मला दिले आहेस, ते मी त्यांना दिले आहे. And so his words and his works and everything related to his manifestation of the Father, the promise was given to the promise was given by the Father, and the Lord Jesus fulfilled that promise. त्याचे शब्द किंवा त्याचे कार्य जे काही त्याने केले, ते पित्याने दिलेल्या अभिवचनानुसार होते आणि प्रभूने अगदी तसंच केले. Are we willing to say with the Lord Jesus Christ, I can of my own self do nothing? आणि तुम्ही हे बोलण्यास तयार आहात का, की प्रभूच्या शिवाय मी काहीच करू शकत नाही? We must acknowledge before the Lord that we very often function under our own power, in our own emphasis, but we need to confess that we can do nothing for God without it being done in the power and presence of our Lord Jesus Christ. पुष्कळदा आम्हाला असं वाटतं, की आपण स्वतःच्याच ताकदीने, स्वतःच्या सामर्थ्याने एखादी गोष्ट करत आहोत. पण तसं न होता आपण ही गोष्ट कबूल केली पाहिजे, की प्रभूच्या साह्याशिवाय, त्याच्या सामर्थ्याशिवाय आम्हाला काही करता येणं शक्य नाही. The seventh characteristic of Christ's life is a compassion for the needs of others around him. आणि 7वा वैशिष्ट्य प्रभूच्या जीवनाचं जे होतं ते असं, की त्याच्या भोवती जे लोक होते त्याला आलेला कळवळा. At the beginning of John chapter 13, the beginning of the upper room discourse, the Lord Jesus acknowledged that the disciples had been given to him, that he had come from God, he was going back to God, and that he was leaving the disciples to produce in the world the image of the Lord Jesus Christ himself. आणि 13व्या अध्यायामध्ये प्रभू असं म्हणतो, त्याला जे शिष्य दिले होते, तो आता स्वर्गामध्ये पित्याकडे जात होता. त्याचे शिष्य मागे होते. तो त्यांना मागे यासाठी ठेवत होता, की त्यांनी पित्याच्या, देवाच्या प्रतिमेसारखं व्हावं, ख्रिस्ताच्या प्रतिमेसारखं व्हावं. And the Lord's heart of compassion went out to these disciples, and he told them in the midst of what he was saying and what he was praying, that the disciples were the folks that he was going to send into the world. And he says, as my Father has sent me, so send I you. As you have sent me into the world, so I have sent them into the world.
आणि प्रभू जे बोलत होता, जे कार्य तो करत होता, ते त्याची अशी इच्छा होती, की शिष्याने ते करावं आणि म्हणून तो त्यांच्याबरोबर बोलताना असं म्हणतो, "जसं पित्याने मला जगामध्ये पाठवले, तसे तुम्हाला मी जगामध्ये पाठवत आहे." You can't find in the New Testament the idea go into all the world and make a lot of money. Go into all the world and get a big house. Go into all the world and be a famous businessman. आणि देवाच्या वचनामध्ये असं कुठं म्हटलेलं तुम्हाला आढळणार नाही, की तुम्ही जगामध्ये जा आणि खूप पैसे मिळवा जगामध्ये आणि जा आणि खूप तुम्ही सामर्थ्य मिळवा, असं काही कुठे काही म्हटलेलं नाही. So I say to you the same thing that I said to the 600 people that were at Go 92. I can't go. I can't stand on the street corners of India and preach the gospel. But you can. You can do that because you have the language, you have the skin color, you have the cuisine, the food. All of these things make it possible for you to do what the Lord Jesus Christ did when he came in this world to evangelize our world. जसं मी गोव्यामध्ये 600 लोकांच्या समोर म्हटलं होतं, तेच तुम्हाला मला सांगू द्या, की तुम्हाला जगामध्ये किंवा भारताच्या कानाकोपऱ्यामध्ये गेलं पाहिजे. कारण तुमच्याजवळ भाषा आहे. तुमचा रंग त्यांच्यासारखाच आहे. तुमचं जेवण त्यांच्यासारखंच आहे आणि तुम्ही जाऊन ख्रिस्त त्यांना सांगितलं पाहिजे. देवाचं वचन त्यांना प्रगट केलं पाहिजे. The responsibility that the Lord Jesus Christ gave to his disciples, he's given to us. That doesn't make me a God to be omnipresent and omniscient and omnipotent, but it calls me to be a disciple and a learner of the Lord Jesus. And the more I am like Christ, the greater is the work that God is doing in my life. आणि देवाने जे मला पाचारण केलंय त्याचं प्रतिनिधित्व करण्याकरता याचा अर्थ मी काय देवासारखं होत नाही, तर मी देवाने जे कार्य मला जे दिलंय त्याचं मी शिष्य म्हणून त्याचं कार्य मी जगामध्ये करतो, त्याचं मी प्रतिनिधित्व करतो. And so, as you put together in your own mind the life of the Lord Jesus Christ and the life of the Lord Jesus Christ in my life, I will fulfill the calling that the Lord Jesus and God the Father have on who I am and what I possess. आणि देवाने जे मला पाचारण केलंय त्याच्यातून मी या जगामध्ये असताना ख्रिस्ताचं जीवन मी प्रगट करीन आणि जे मला देवाने बोलवलंय त्यानुसार मी देवाला जगामध्ये व्यक्त करीन. And so it is my calling and your calling because God has called all of us to proclaim the life of the Lord Jesus Christ, empowered by the Holy Spirit, so people will be drawn not to me, but drawn to Christ. आणि देवाने आम्हाला याकरता बोलावलंय की आपण ख्रिस्ताचं जीवन जगावं, यासाठी की लोक ख्रिस्ताकडे येतील, आपल्याकडे नव्हे. देवाकडे ते आकर्षिले जातील. So read these 5 chapters slowly and carefully and see the characteristics of Christ's life, and then listen carefully again and see in these chapters the Christ-like life. आणि ही जे 5 अध्याय आहेत ते हळुवारपणे वाचा आणि स्वतः करता पहा की ख्रिस्ताचं जीवन आपण कशा प्रकारे जगू शकतो, ख्रिस्तासारखं जीवन आपण या जगामध्ये कसं जगू शकतो. I hope that you have taken notes and written down these 7 characteristics of Christ's life, and then look into your own life and say, do I characterize the life of Christ in me and through me? मी आशा बाळगतो की हे 7 वैशिष्ट्य ख्रिस्ताच्या जीवनातले आहेत, याची नोंद आपण आपल्या वहीमध्ये केली आहे आणि आपण तपासून पाहावं की हे जे 7 प्रभूच्या जीवनातील वैशिष्ट्य जे आहेत ते आपल्या जीवनामध्ये आहेत का. And so you can see why I say the Word of God and the Holy Spirit are agents of change. And if we're not here to be changed, we are impressing ourselves with the responsibility of not being obedient to the Word of God. आणि प्रभूचं वचन आणि देवाचा आत्मा हे याच्याद्वारे, पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आपल्या जीवनामध्ये परिवर्तन होत जाते आणि जर असं जर होत नसेल तर आपण त्याच्याकरता जबाबदार आहोत. With all the resources that God has given to us, that we have described in this book, you can understand God has given us everything that pertains to life and godliness,
that Jesus Christ might be known in our community, in our circle of fellowship, in the area of our friendship and family. आणि हे जे सगळ्या आशीर्वाद प्रभूने आम्हाला दिले आहेत, यासाठी की आपण त्याच्या सेवेकरता तयार आहोत, ते त्या पुस्तकात दिले आहेत. 100 आशीर्वाद, 1000 आशीर्वाद आणि यातून आम्हाला जगता येईल या जगामध्ये आणि ख्रिस्ताला आम्हाला प्रगट करता येईल जगातील लोकांच्या समोर. Father, thank you for enduing us, giving us all the resources that relate to life in this world of wickedness and disobedience and the life of godliness or Christ-likeness. Thank you for blessing us with every spiritual blessing. You've given us the Holy Spirit so that we know the things that are freely given to us by you. May we appropriate them, employ them, and manifest them so that others are drawn to our Savior and want to have the eternal life and everlasting life that is available because of him. Thank you for ministering your word to us as you promised you would do through Jesus Christ our Lord. Amen.